Hi friends, welcome back to my YouTube channel Shriketki Math Tutorials. Today's topic Inter Maths 1B 3rd chapter straight lines exercise 3 first bit 12th problem. Before going into the problem, if you are new to my channel, see the video till the end. If you like my video, please like, share and subscribe my channel Shriketki Math Tutorials. And if you want previous problems to be explained, you can check my channel playlist where I have uploaded transformation of axis, locus and straight lines problems. 12th problem. Find the length of perpendicular drawn from the point of intersection of straight lines. 3x plus 2y plus 4 is equals to 0 and 2x plus 5y minus 1 is equals to 0 to the straight line 7x plus 24y minus 15 is equals to 0. ikkada em adigadu, we need to find out the perpendicular distance from where to where, from point of intersection of these first two lines to this third line. Okay, నేను ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ రాసేసాను. ఫస్ట్ టూ రాసేసాను. నెక్స్ట్ లెటర్స్ రైట్ థర్డ్ వన్. 7x plus 24y minus 15 is equals to 0. Let it be equation number 3. ఇప్పుడు మనము ఈ రెండు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటాము? బై సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. లెట్ P be point of intersection. Solve 1 and 2. What you'll get? ఇక్కడ మనము ప్లస్ లేదా మైనస్ చేస్తే ఏవి క్యాన్సల్ అయ్యేటట్టు లేవు. సో సాల్వ్ చేయండి. ఎక్స్ వై 1. కోషంట్స్ రాయడం ఇక్కడ రాయడం తెలుసు కదా. కోషంట్ ఆఫ్ వై కాన్స్టెంట్, కోషంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, కోషంట్ ఆఫ్ వై 2, కాన్స్టెంట్ 4, కోషంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 3, అగైన్ కోషంట్ ఆఫ్ వై. సిమిలర్లీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ 5 minus 1, 5 minus 1 2 5 by x by 2 into minus 1 minus 2 minus 5 fours 20 is equals to y by 4 2s 8 minus 1 into 3 minus 3 is equals to 1 by 5 3s 15 minus 2 2s 4. That implies x by minus 22, x by minus 22 is equals to y by 8 minus of minus 3, that is 8 plus 3 is equals to 11 is equals to y by 15 minus 4 11. మనకి x and y ఏమొస్తాయి? minus 2, 1. x by minus 22 is equals to 1 by 11. That implies x is equals to minus 22 by 11. That implies x is equals to minus 2. Similarly, y by 11 is equals to 1 by 11. That implies y is equals to 1. Therefore, point of intersection P is minus 2, 1. What we need to find out? We need to find out perpendicular distance from P to equation 3. Perpendicular distance from P minus 2, 1 to equation 3. What is equation 3? 7x plus 24y minus 15 is equals to 0. Okay, మనకు perpendicular distance కి ఫార్ములా తెలుసు కదా. D is equals to modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. ఓకే, ఇక్కడ x1 y1 ఇవి రెండు. a ఏంటి? a is equals to 7, b is equals to 24, c is equals to minus 15. Okay, that implies d is equals to modulus of ax1 7 into minus 2 plus by1 24 into 1 plus c, that is minus 15 by, this is root of a square plus b square kada. Root of a square, what is a square? 7 square plus b square 24 square. That implies d is equals to modulus of 7 2s minus 14, 24 into 1 plus 24 minus 15 by root of 7 square 49, 24 square 576
ఓకే 576 ప్లస్ 49 ఎంత వస్తుంది 625 I think. Here 6 plus 9 15, 7 plus 4 11, 12, 625 వస్తుంది రూట్ 625. ఓకే that implies D is equals to modulus of minus 14 minus 15 minus 29 plus 24 by root 625. That implies D is equals to modulus of minus 29 plus 24 minus 5 by root 625 can be written as 25 whole square. That implies 25. ఇక్కడ చూడండి 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి మోడ్యులస్లో మైనస్ ఉన్న ప్లస్ అయిపోతుంది సో D ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/5 యూనిట్స్. Therefore required perpendicular length is D is equals to 1/5 units. ఓకే అర్థమైంది కదా చాలా సింపుల్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ 3 లైన్స్ ఇచ్చారు. ఈ 3 లైన్స్లో ఫస్ట్ 2 లైన్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుండి థర్డ్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నారు. సో మనము ఫస్ట్ 2 లైన్స్ యూస్ చేసి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి మనకి రిక్వైర్డ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. స్ట్రెయిట్ లైన్స్ నుండి మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా పెద్ద చాప్టర్ అలాగే చాలా వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్. Next 13th problem, find the value of a if the distances of the points 2, 3 and minus 4, a from the straight line 3x plus 4y minus a is equals to 0 are equal. ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కోవాలి వాల్యూ ఆఫ్ a. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఈ 2 పాయింట్స్ నుండి కూడా ఈ ఈక్వేషన్కి డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుందంట దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. యూజింగ్ దిస్ కండిషన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. గివెన్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ని ఏ అనుకుందాము సెకండ్ పాయింట్ని బి అనుకుందాము. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లెట్ d1 బి ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ a to 1, d2 be the distance from b to 1. Okay, what is given condition? d1 is equals to d2. Since we know that perpendicular distance is modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Using this formula we will be finding this value of a. Okay, d1 is equals to d2. That implies what will be d1? Modulus of ax1 from equation 1 a is 3, b is 4, c is minus 8. Okay, first from point a to equation 1 ax1 that is 3 into 2. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే ఎందుకంటే అనవసరంగా లెంతీగా చేయకుండా సింపుల్గా చేసేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ d1 కనుక్కొని తర్వాత d2 కనుక్కొని ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసే బదులు ఇక్కడే మనం రెండు ఒకటేసారి చేసేసేయచ్చు. ఓకే ax1 that is 3 into 2 plus by1 that is 4 into 3 plus c what is c minus 8 by
రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్, ఇవి రెండు ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 3 square plus 4 square is equals to modulus of d2. d2 అంటే from b to equation 1. What is value? a x1 again 3 into minus 4 plus b y1 that is 4 into a 4a minus 8. ఇక్కడ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ 8 రాసిన అంతే కదా, బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 3 స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. ఈ రెండు డినామినేటర్స్ ఎందుకు సేమ్ వచ్చాయి? ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన లైన్ ఒకటే, కాకపోతే పాయింట్స్ వేరే అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ వేయాలి, ఇది లైన్ మనకి ఇచ్చిన లైన్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఏ పాయింట్ ఏంటి 2,3, బి పాయింట్ -4, ఏ కదా. ఈ రెండు డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ అంట, d1 d2 ఈక్వల్ అంట. సో మనం ఇలా డైరెక్ట్గా చేసేస్తున్నాము. మీకు ఇలా చేయడం ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే చెప్పండి, కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను సపరేట్గా సాల్వ్ చేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 3 2s 6 ప్లస్ 4 3s 12 మైనస్ 8 బై ఈ రూట్ 3 స్క్వేర్ 3 ఇది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, by 1 is equals to modulus of 3 into minus 4 minus 12 plus 4a minus 8 by 1. అసలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఇక్కడ వేసాను అని ఇక్కడ వేస్తున్నాను. దట్ ఇంప్లైస్ 12 plus 6 18 18 minus 8 10 modulus of 10 modulus మాత్రం పక్కాగా వేసుకోవాలి is equals to modulus of ఇక్కడ చూడండి 4a -12 minus 8 ఎంత వస్తుంది -20 4a minus 20 that implies ఇక్కడ 4a minus 20 is equals to plus or minus modulus of 10. okay, that implies 4a minus 20 is equals to plus or minus 10 అని అర్థం కదా. 4a minus 20 is equals to plus or minus 10. మోడ్యులస్లో ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా మనకి ప్లస్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ మనకి బయట ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది. ఓకే, కేస్ 1 4a minus 20 is equals to 10. కేస్ 2 4a minus 20 4a minus 20 is equals to minus 10. okay, that implies 4a is equals to ఎంత 10 plus 20 a is equals to 30 by 4. that implies a is equals to 30 by 4 a is equals to 15 by 2 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతే. ఇక్కడ కేస్ 2 4a is equals to 20 RHS వెళ్ళిపోతే 20 minus 10 4a is equals to 10 a is equals to 10 by 4 that is a is equals to 5 by 2. ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూస్ ఎన్ని వచ్చాయి, a is equals to 15 by 2 5 by 2. దీస్ ఆర్ ది రిక్వైర్డ్ ఏ వాల్యూస్. చాలా సింపుల్ అసలుకి. కొంచెం ఇక్కడ రాసుకునేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు రాసేసుకున్నారనుకో ఇంతకంటే సింపుల్ ప్రాబ్లం లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఎంత సింపుల్ కదా. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు, ఆ 2 పాయింట్స్ కూడా ఈ లైన్కి సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయంట. సో యూజింగ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square and substituting the values respectively. a నుండి ఈక్వేషన్ 1కి 1, b నుండి ఈక్వేషన్ 1కి 1, ఆ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి వాటిని ఈక్వేట్ చేసాము. ఈక్వేట్ చేసి సాల్వ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఏ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా. ఓకే, ఇంకోటి నేను ప్రతి వీడియోలో మీకు రాయడం అయితే రాస్తున్నాను కానీ చెప్పడం మర్చిపోతున్నాను. మీరు ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా ఫార్ములాస్ తప్పకుండా రాయాలి. ఎందుకంటే ఫార్ములాస్కి కూడా మీకు మార్క్స్ ఉంటాయి. ఫార్ములా మాకు వచ్చు అని డైరెక్ట్గా మీరు ఫార్ములాలో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, మీకు ఆన్సర్కి మార్క్స్ వస్తాయి. అక్కడ మీరు ఫార్ములా రాయకపోతే ఫార్ములాకు ఉండే మార్క్స్ అనేటివి మిస్ అయిపోతాయి. మీరు ఫార్ములాలో డైరెక్ట్ ఎప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎంసెట్లో. ఓకే, అది కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ 14th question. Find the circumcenter of the triangle formed by the straight lines x plus y is equals to 0, 2x plus y plus 5 is equals to 0.
and x minus y is equals to 2. Okay, we need to find circumcenter. For circumcenter, we have one condition. For a right angle triangle, circumcenter is located at the midpoint of hypotenuse. See whether these lines forms a right angle triangle or not. మనకి right angle triangle form అవుతుందా లేదా అని ఎలా తెలుస్తుంది? If any two of the straight lines are perpendicular to each other, then these three lines will form a right angle triangle. టూ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా, చూస్తూనే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ది స్లోప్స్. ఓకే, గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రేట్ లైన్, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ రాసేసాను, వాటికి నంబరింగ్ 1, 2, 3 ఇచ్చేసాను. చూడండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, స్లోప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 ఏమవుతుంది? -1 అవుతుంది. స్లోప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 3 1 అవుతుంది. సో వీటి రెండిటి స్లోప్స్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకి -1 వస్తుంది. That implies equation 1 and equation 3 are perpendicular to each other and equation 2 forms hypotenuse. That implies these three equations forms what? These three equations forms a right angle triangle. Here slope of 1 m1 is equals to minus a by b, that is minus of quotient of x1 by 1 is equals to -1. Slope of 3 m2 is equals to minus a by b is equals to minus of 1 by -1, that is equals to 1. Here m1 into m2 is equals to -1 into 1 is equals to -1. That implies 1 and 3 are perpendicular lines. Okay, therefore given lines form right angled triangle. See here, ఆ right angle triangle ఎలా ఉంటుంది? ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 3, 1 3. రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్ 2 అనేది హైపోటెనస్ అవుతుంది. సో మనకి ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోటెనస్ రావాలి అంటే ఏ బి సి. ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోటెనస్ రావాలి అంటే బి రావాలంటే 1 and 2, సి రావాలంటే 3 and 2 సాల్వ్ చేయాలి. సో యూల్ బి గెటింగ్ బి అండ్ సి. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు రిక్వైర్డ్ సర్కమ్సెంటర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఈక్వేషన్ 2 will be hypotenuse. From the diagram, B and C are end points of hypotenuse. Okay, see, for a right angle triangle, circumcenter is at midpoint of hypotenuse. That is BC. Okay, to get B, solve 1 and 2. Okay, what are the equations 1 and 2? x plus y is equals to 0, 2x plus y plus 5 is equals to 0. ఇక్కడ ఏం చేద్దాము? 1 minus 2 or 2 minus 1 చేద్దాం. 1 minus 2 ఏమొస్తుంది? That implies x plus y is equals to, or x is equals to -5 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 0, 2x ప్లస్ y ప్లస్ 5 is equals to 0. ఇక్కడ ప్లస్ 0 is equals to 0 పెడదాం. కాన్స్టెంట్ ప్లేస్లో ఏం లేదు కదా. ఈక్వేషన్ 1 x ప్లస్ y ప్లస్ 0 is equals to 0. సెకండ్ వన్ 2x ప్లస్ y ప్లస్ 5 is equals to 0. ఈ రెండింటిని మైనస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇవి రెండు, వీటి సింబల్స్ చేంజ్ చేద్దాం. మైనస్ మైనస్ మైనస్, y క్యాన్సల్, x మైనస్ 2x మైనస్ x మైనస్ 5, మైనస్ x మైనస్ 5 is equals to 0, x is equals to -5 in 1.
ఏమొస్తుంది అప్పుడు -5 ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 వస్తుంది. ఓకే, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -5, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. Therefore b ఈజ్ -5, 5. ఇప్పుడు టు గెట్ c, solve 3 and 2 or 2 and 3. To get c, what we need to solve? 3 and 2. Okay, what is equation number 2? 2x plus y plus 5 is equals to 0. ఇక్కడ -y plus y రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 2 plus 3 చేసామనుకోండి, మనకి x వాల్యూ వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ x వాల్యూ ఇన్ ఎనీ వన్, యూ విల్ బి గెటింగ్ y వాల్యూ. ఓకే, ఈక్వేషన్ 2 ఏంటి? 2x plus y plus 5 is equals to 0. x minus y plus -2 is equals to 0. ఇక్కడ is equals to 2 ఉంది, అది RHS LHS వస్తే మనకి -2 అవుతుంది కదా. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2 ప్లస్ 3, 2x ప్లస్ x 3x, y క్యాన్సల్, 5 minus 2 plus 3 is equals to 0. That implies x is equals to -1. x is equals to -1 in equation 3. x is equals to -1 in 3. What is 3? x minus y is equals to 2. That implies -1 minus y is equals to 2. y ni RHS, 2 ni LHS తీసుకొద్దాం. -1 minus 3 is equals to y. y is equals to -3. మనకి c ఏమొచ్చింది? దట్ ఇంప్లైస్ c is equals to -1, -3. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BC is equals to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. What are the points of B? See here, what are the points of B? -5, -5, B. C ఏంటి? -1, -3. So -5 plus -1, that is -5 minus 1 by 2, 5 minus 3, 5 minus 3 by 2. -5 minus 1, -6 by 2, 5 minus 3, 2 by 2. Midpoint of BC is equals to -3, 1. Okay, midpoint of BC is -3, 1. Therefore, required circumcenter. Circumcenter denoted by S is equals to -3, 1. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్తే నాకు మాత్రం ఈ మెథడ్ ఈజీ అనిపిస్తుంది. మీరు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇవ్వకుండా వేరే మెథడ్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాల్సింది కంపల్సరీ. మీరు సర్కమ్సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వేరే మెథడ్లో కూడా పక్కాగా వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు 3 వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే బదులు ఇక్కడ 2 వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటి మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ 3 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇచ్చారు. ఆ 3 ఈక్వేషన్స్ ఒక ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఆ ట్రయాంగిల్ యొక్క సర్కమ్సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 and 3rd ఈక్వేషన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. వాటిని మనం ప్రూవ్ చేయాలి కదా. సో స్లోప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. స్లోప్ ఆఫ్ 1 m1, స్లోప్ ఆఫ్ 3 m2. వాటి ప్రోడక్ట్ చేస్తే -1 వచ్చింది. దేర్ఫోర్ 1 and 2 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. దేర్ఫోర్ గివెన్ లైన్స్ ఫార్మ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయంటే ఆ 3 లైన్స్ కలిపి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. Therefore, from the diagram, B and C are endpoints of hypotenuse. For a right angle triangle, circumcenter is at midpoint of hypotenuse. ఇది ఆల్రెడీ మనము ముందు వీడియోస్లో కూడా చూసాము. ఇలాంటి కండిషన్తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ దిస్ బిట్ ఓన్లీ. ఈ బిట్లోనే ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ 3rd or 4th ప్రాబ్లం. మనం బి రావాలి అంటే ఏ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి? 1 and 2. అలాగే సి రావాలి అంటే 3 and 2. అవి రెండు సాల్వ్ చేసే బి అండ్ ఇక్కడ సి
రెండు వచ్చాయి మనకి. ఆ రెండిటి యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి రిక్వైర్డ్ సర్కమ్ సెంటర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ 15th one. If theta is the angle between the lines x by a plus y by b is equals to 1 and x by b plus y by a is equals to 1, find the value of sin theta when a greater than b. Here two equations of lines are given in intercept form and what is given, theta is angle between them. We need to find the value of sin theta. How we can do that? Let us see. First, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ రాసేసాను. x by a plus y by b is equals to 1. I am converting it into general form. ఎలా? LCM చేద్దాం. bx plus ay by ab వస్తుంది. abని RHS తీసుకెళ్ళిపోతే bx plus ay is equals to ab వస్తుంది. Let it be equation number 1. Similarly, second equation ని కూడా LCM చేస్తే ax plus by plus by is equals to ab వస్తుంది. Let it be equation number 2. And theta is angle between them. Okay, now we know cos theta value. Cos theta is equals to modulus of a1 a2 plus b1 b2 by root of a1 square plus b1 square into root of a2 square plus b2 square. ఓకే, ఇక్కడ a1 a2 b1 b2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం రాసేసాం అనుకోండి, మనకి చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ వన్ a1 is equals to b. Okay, b1 is equals to a. From 2 a2 is equals to a, b2 is equals to b. Substitute those values in the formula. That implies cos theta is equals to modulus of a1 a2, that is b a, plus b1 b2, that is a b, by root of a1 square plus b1 square, that is b square plus a square, b square plus a square into a2 square plus b2 square. Sorry, root of a2 square plus b2 square. Here also root of a1 square plus b1 square. a2 square plus b2 square means a square plus b square. Root of a square plus b square. Cos theta is equals to, అక్కడ మనకి ba plus ab ఉంది, సో 2ab అవుతుంది. రూట్ ఆఫ్ a square plus b square, రూట్ ఆఫ్ a square plus b square, సో a square plus b square వస్తుంది. cos theta అంటే ఏంటి? adjacent by hypotenuse. So we can write it as modulus of 2ab by a square plus b square. Okay, here adjacent side is equals to modulus of 2ab, hypotenuse is equals to a square plus b square. Okay, that implies by Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Adjacent square plus opposite square is equals to hypotenuse square. ఇక్కడ మనకి adjacent square ఉంది కదా, what is that? modulus of 2ab. modulus of 2ab whole square plus opposite square is equals to hypotenuse square, that is a square plus b square whole square. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆపోజిట్. ఎందుకు మనకు కావాల్సింది sin theta వాల్యూ కదా. ఆపోజిట్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది? a power 4 ప్లస్ b power 4 ప్లస్ 2a స్క్వేర్ b స్క్వేర్. ఇక్కడ మైనస్ 2ab whole square, that equals to a power 4 plus b power 4 plus 2a square b square minus 2ab whole square ఎంత అవుతుంది? 4a square b square అవుతుంది. That implies opposite square is equals to a power 4 plus b power 4, 2a square b square minus 4a square b square minus 2a square b square. Now it can be written as a square minus b square whole square. ఇలా రాయొచ్చా?
ఆపోజిట్ స్క్వేర్ని. దట్ ఇంప్లైస్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకు ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది, హైపోటెనస్ ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లైస్ sin theta is equals to opposite by hypotenuse is equals to a square minus b square by what is hypotenuse? A square plus b square. That implies sin theta is equals to a square minus b square by a square plus b square. This is our required sin theta value. Very simple. ఓకే, చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. అసలు సైన్ థీటాకి మనకు ఫార్ములా లేదు, కాస్ థీటాకి టాన్ థీటాకి మాత్రమే ఉంది కదా, సైన్ థీటా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని పానిక్ అవ్వద్దు. చాలా సింపుల్. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ కూడా మనకి జనరల్ ఫామ్లో లేవు, ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. మీరు ఏం చేశారు, మీకు ఈజీ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వాటిని జనరల్ ఫామ్లోకి మార్చుకోండి. మనకి కాస్ థీటాకి ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఈ ఫామ్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్కి కాస్ థీటా ఫార్ములా యూస్ చేయడమే ఈజీ అవుతుంది. సో కాస్ థీటా ఫార్ములా యూస్ చేసి కాస్ థీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మనకు తెలుసు కదా కాస్ థీటా అంటే అడ్జసెంట్ బై హైపోటెనస్ అని, న్యూమరేటర్ అడ్జసెంట్, డినామినేటర్ హైపోటెనస్. యూజింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ పైథాగరస్ థీరమ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఆపోజిట్ సైడ్. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ఆపోజిట్ సైడ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్ అని కూడా తెలుసు. సో we'll be getting the required sin theta value. Very simple and very easy. ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, తప్పకుండా క్లారిఫై చేస్తాను. అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ శ్రీ కేత్కి మ్యాథ్ ట్యూటోరియల్స్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.